Hi everyone. In this video we are going to continue the chapter Electricity of class 10 science. In the previous video we have started in part 1 already we have completed. Now let us move for part 2. Before going to part 2, in the previous video we have studied about what is the important role of electricity in our life. One. Second one, we have studied what is electric current, then what is how to indicate electric current, what is the relationship between current, charge and time, then SI unit of current, then charge and time we have studied, and we have studied about that is how the electrons will move in an atom. This movement of electron in atom will makes the current to flow in the conductor. Then we have studied about what is an ammeter, how it is connected, why it is connected like that. Then we have studied about that is smaller units of current. Then we have studied about circuit, what is a open circuit and what is a closed circuit. And we have studied that how much 1 coulomb of charge is equal to, and one coulomb of charge will contain how many electrons, and one electrons will have how many coulomb of charge one electron will have. So these all these we have studied in the last class, in the last video. Now in this video we are going to continue the chapter electricity part 2. So in part 2 we are going to study about, one is we are going to study about ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ electrical potential or electric potential and potential difference. So this we have to study in this video now. So now let us study about before going to electric potential and potential difference, first let us write a simple circuit. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೌ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್, one is positive terminal, another one is negative terminal, and this is a battery and this is bulb. So now we should study that. So in this circuit, this is a simple circuit, and in this circuit how the electrons are moving and what makes the electrons to move. Here there is a movement of electrons. So electrons are moving. Electrons move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So electrons are moving, and what makes the electrons to move? What makes electrons to move? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿತೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟರಷ್ಟೇ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಹೀಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವೀಗ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ನು, ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ? Who will provide this energy to make
the electrons to move in one direction. ಸೊ ಯಾರು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಲ್. A cell or battery will provide energy, and using this energy the electrons are moving in one direction. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಈ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟು, ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟು. ಈ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹಿಯರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ, battery or a cell. How it will provide the energy? So within the battery, so battery is made up of chemical. So within the battery chemical reaction will take place, and this chemical reaction will provide force or energy, and that force or energy will makes the electrons to move from negative terminal to positive terminal. So idu very very important to ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಈವನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸೆಲ್ chemical reaction is taking place, and this chemical reaction is responsible for force or energy, and this force or energy will makes the electrons to move in one direction, that is from negative terminal to positive terminal. ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ, ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ. ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು ಈಗ is water flows now water flows from tank A to tank B. ಇದು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀರು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗೆ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬರೀಬೇಕು, ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್.
ವಾಟರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕು ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ. ಎರಡೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎ ಇಂದ ನೀರು ಬಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿ ಇಂದ ಎಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ difference, since there is no difference in level of water, there will be no flow of water from A to B or from B to A. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ, ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗೆ ವಾಟರು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ? ಎಸ್, ವಾಟರು ಈಗ ಖಂಡಿತ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವಾಟರು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೈಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ವೈ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಟ್. ಒಂದು ಎ ಅನ್ನುವ ಟ್ಯಾಂಕು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಅನ್ನುವ ಟ್ಯಾಂಕು ತಳದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೈಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, here the water flows from tank A to tank B. Why the water flows from tank A to tank B? Because due to difference in height and due to difference in pressure. So pressure ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ height ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. So there is a difference in both pressure and height. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ವಾಟರನ್ನು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವೋ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I take this as a battery, we know that battery has positive terminal and negative terminal. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವು, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನದು? ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. In negative terminal more electrons are there, in positive terminal less electrons are there. This difference in electrons will create electric pressure difference. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು, ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. If the electron has to flow from negative terminal to positive terminal, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಫೋರ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ?
ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ the electrons are getting displaced. This product of force and displacement is called as work done. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ one point to another point. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? Potential difference is defined as work done in moving a unit charge from one point to another point. So it is called potential difference. Potential difference is denoted by V. V is equal to W by Q. So this is the relationship between work done, charge and potential difference. V is potential difference, W is work done and Q is charge. So ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ potential difference is defined as the ratio of work done to that of charge. ಸೊ ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜನ್ನು, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ W by Q ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ V. ಸೊ V is equal to W by Q. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಈಗ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ದ charge, that is electrons from A to B, I have to do some work. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಇಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು? ಇಲ್ಲ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಫ್ಲೋ. ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ವಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W by Q. ವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, W ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, Q ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W by Q. So this is about that is potential difference. ಹಾಗಾದರೆ what is the SI unit of potential difference? SI unit of potential difference is volt. SI unit of potential difference is volt. So SI unit volt ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ now we have to define what is 1 volt. What is the SI unit of electric potential difference? Volt. ಹಾಗಾದರೆ what is 1 volt? 1 volt ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W by Q. ನೋಡಿ, ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ನಿನ ಯೂನಿಟ್ ಜೌಲು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾರ್ಜಿನ ಯೂನಿಟ್ ಕುಲುಂಬ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 ಹಾಕೊಂಬನ್ನಿ, 1 ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫೈನ್ 1 ವೋಲ್ಟ್. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ to move 1 coulomb of charge from one point to another point. So what is 1 volt? 1 volt is defined as if
if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, in moving 1 coulomb of charge, 1 ಕೂಲಂಬ್ನಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು 1 ಜೌಲ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ 1 joule ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ 1 coulomb ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, then the potential difference is said to be 1 volt. 1 volt is defined as if 1 joule of work is done in bringing or moving 1 coulomb of charge, then the potential difference is said to be 1 volt. ಇದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ the potential difference? So potential difference is measured by using an instrument called an instrument called voltmeter. So what is the instrument used to measure the potential difference? So potential difference is used to measure the potential difference, we have to use an instrument, and the name of that instrument is voltmeter. What is a voltmeter? Voltmeter is an instrument used to measure the voltage or potential difference. So voltmeter is an instrument used to measure voltage or used to measure or PD, that is potential difference. An instrument used to measure the voltage or potential difference is called as voltage, that is called voltmeter. So how the voltmeter is connected? It is always connected in parallel. It is always connected. In our yesterday, that is we have studied in the previous video that how the ammeter is connected. Ammeter is connected always in series and voltmeter is always connected in parallel. So voltmeter na yavaglu parallel age connect ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? Why voltmeter should be connected in parallel? Because to draw negligible amount of current. So negligible amount of current na draw ಮಾಡಬೇಕು. If it is connected to draw negligible amount of current and it has high resistance, so resistance ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು to draw negligible amount of current, it should be connected in parallel. What is an voltmeter? It is an instrument used to measure voltage or potential difference. How they are connected? Voltmeter is always connected in parallel. Why it is connected in parallel? Because to draw negligible amount of current and it has high resistance. Since it has high resistance and to draw negligible amount of current, it is always connected in parallel. ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೀಡಿಂಗೇ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟೇ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ನೋ ರೀಡಿಂಗೇ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. So how the voltmeter should be connected? Voltmeter should be always connected in parallel. Parallel ಆಗಿ voltmeter ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೆ. ಹಾಗಾದರೆ how to define electric potential? So electric potential is defined as, electric potential ನ ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ, the amount of work done in bringing or moving, bringing ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, in bringing a unit charge from
ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು? ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದೋ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. The amount of work done in bringing a unit charge from infinity to a point is called as electric potential. And this electric potential also measured by using an instrument called voltmeter and its SI unit also volt. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದರ SI ಯೂನಿಟ್ಟು ವೋಲ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? 1.5 ವೋಲ್ಟ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1.5 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನೋಡಿ, ವರ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಜೌಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಜೌಲ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ 1 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to another, from one point to another. ಸೊ ಏನು 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1.5 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಎ ಅನ್ನುವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಬಿ ಅನ್ನುವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನೀಗ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 1.5 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. 1.5 ಜೌಲ್ನಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆದರೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? 1 ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ 1.5 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್? ಅದನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ 10 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 10 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ನಡೆಸಿರಬೇಕು? 1 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕನ್ನು ನಡೆಸಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ? ಸೆಲ್ಲು ಹೋಗಿದೆ, ಸೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು. ಸೊ ನಾವು ಸೆಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಎಸಿತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸೆಲ್ ಹೋಗಿದೆ, ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಗ ನಾನು 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಹರಿತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ.
ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಫ್ಲೋನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೋ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅದನ್ನೇ ಸೆಲ್ಲು ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So these are the things that you have to study about potential difference or electric potential. So thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos. And still those who are not subscribed, please subscribe my channel. So thank you for encouraging me on my YouTube channel. Once again, thank you very much.